अवयववाले लक्ष द्या. अनेक व्हिडिओ इतर पाहून त्या प्रकरणामध्ये आपल्याला काय समजलंय, काय समजलं नाही असं जेव्हा विचारतो तेव्हा काही विद्यार्थ्यांकडून डिमांड्स येतात. त्याच्यापैकी गणेशकडून अमायनो ॲसिड्स used in our body for different purpose on page number 16. त्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन बद्दल पाहिलं आणि एनर्जी कशी तयार होते शरीरामध्ये त्याचा विचार केला. गणेश, फॉर युअरसेल्फ, पेज नंबर 16. Energy from different food components. Energy from different food component. In this topic, we start this topic. You know that in aerobic and anaerobic respiration, which types of cellular respiration perform complete oxidation of glucose? Which types cellular respiration occurs in complete oxidation of glucose? तर निश्चित याचं उत्तर काय आहे? Aerobic respiration. You know that when we discuss about the difference between aerobic and anaerobic respiration, in anaerobic respiration these ग्लुकोज इनकम्प्लिटली ऑक्सिडाइज अँड एरोबिक मध्ये कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज. हा फरक मेन क्रेब्स सायकल आणि अनएरोबिक सायकल मधला आहे. ओके, देन विच ऑर्गनल्स इज टेक पार्ट इन द सेल्युलर रेस्पिरेशन? अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया. देन एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड कंपोनेंट. आवर इम्पॉर्टंट फूड component, that is carbohydrate, proteins and lipids or fats. After digestion, carbohydrate convert into glucose. Protein convert into amino acid. Now I am not explain to you how it is digest, what is the process and which digestive juice take part, but definitely protein convert into amino acids. 1 gram glucose gives us 4 kilocalorie energy. 1 gram proteins provide us 4 kilocalorie energy, and lipids 1 gram provide us near about 9 kilocalorie energy. That means definitely lipids provide us more energy than as compared with glucose and proteins. But in म्हणजे हे लक्षात घ्या, हे आपले मेन कंपोनेंट आहेत आणि अशा प्रकारे आपल्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करतात. But in case of proteins,
chart is given on page number 16. These proteins are the micromolecules form bonding of amino acids. थोडक्यात प्रोटीनचं अमायनो ऍसिड मध्ये रूपांतर होतं डायजेशन नंतर, आणि मग या अमायनो ऍसिडचं वेगवेगळ्या कार्यासाठी शरीरामध्ये त्याचा वापर होतो. फर्स्ट इट इज कन्वर्ट इनटू अमायनो ऍसिड अँड दिस चार्ट इज गिवन टू यू. नथिंग इज डिफिकल्ट. That means protein provide us 4 kilocalorie energy from 1 gram proteins. How it is obtained? Proteins, we get 4 kilocalorie energy. Protein of animal origin, proteins of animal origin called as first class proteins. दॅट मीन्स प्रोटीन आपल्याला ग्रेन्स मधून डाळीमधूनही मिळतं. प्रोटीन्स वेगवेगळ्या कडधान्याच्या डाळीमधून आपल्याला प्रोटीन्स मिळतं. ओके, बट द प्रोटीन्स दॅट ऑब्टेन फ्रॉम ॲनिमल इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. दॅट मीन्स इट इज इझी टू कन्वर्ट इन टू अमायनो ॲसिड अँड देन वी गेट सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी. आता याच्यामध्ये पहिलाच प्रश्न असा आहे, कार्बोहायड्रेट मोठ्या प्रमाणात आपल्याला कार्बोहायड्रेट अन्नामधून मिळत असतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला ऊर्जा मिळते. बट संपूर्ण कार्बोहायड्रेट ग्लुकोजमध्ये रूपांतरित करून आपल्याला त्याच्यापासून मिळालेली ऊर्जा 100% आपण वापरतो. याचा अर्थ वी कॅनॉट युटिलाइज द कार्बोहायड्रेट्स अँड दिस एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट आर स्टोर्ड इन लिव्हर अँड मसल्स in the form of glycogen. This is important. Fill in the blanks मध्ये येऊ शकतं. excess of carbohydrates stored in liver as well as in muscle in the form of glycogen. याचं सकाळी सगळ्यांनी व्हॉइस SMS मध्ये मला उत्तर दिलेली आहे. आता आला प्रश्न या पॅरेग्राफ मधला, तर एक्सेस ऑफ अमायनो ऍसिडचं काय होतं? इन दिस पॅरेग्राफ, excess of amino acid obtained from protein are stored in the body and then they broken down into ammonia, which is released from our body through the urine. That means amino acid broken down into ammonia and then it is released through the urine through out of our body. That means युरिन मधून जो अमोनिया आपल्या शरीरातून बाहेर जात असतो, हा अमोनिया अमायनो ऍसिडचे रूप आहे. एक्सेस ऑफ अमायनो ऍसिड, जसं एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स stored in liver in the form of glycogen in such a way that proteins convert into amino acid. Excess of amino acid is released through our body and that is given in this paragraph. त्या पॅरेग्राफ मध्ये ते दिलेलं आहे की प्रोटीन अमायनो ऍसिड मध्ये रूपांतरित होतो. हे अमायनो ऍसिड कोणकोणत्या कारणासाठी वापरलं जातं, दॅट इज गिवन टू यू. आणि हे तीन आपले जे महत्वाचे घटक आहेत, कार्बोहायड्रेट किती हे देतो, एनर्जी देतो, प्रोटीन किती देतो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन म्हणजे काय, लिपिड कशा पद्धतीने आपल्याला एनर्जी देतो, दॅट इज ऑल्सो गिवन टू यू इन दिस पॅरेग्राफ. दॅट्स ऑल. अमायनो ऍसिडचा चार्ट तुम्हाला दिलेला आहे. अमायनो ऍसिड्स किती ठिकाणी आपल्याला त्याचा वापर केलेला आहे. अमायनो ऍसिड बोन मध्ये आहे, स्किन मेलॅनिन, क्रिएटिन मध्ये अमायनो ऍसिड आहे, देन ब्लड हिमोग्लोबिन मध्ये अँटीबॉडीज ज्या तयार होतात त्याच्यासाठी अमायनो ऍसिड. म्हणजे लक्षात घ्या, अमायनो ऍसिड आजच्या तारखेला when we are now faced to coronavirus and it is necessary to produce the antibodies in our blood, and these antibodies is nothing but it is a fighter cell against the virus. आणि तो तयार होण्यासाठी आपल्याला
या अँटीबॉडीज तयार होण्यासाठी आपल्याला प्रोटीनचा आहार सांगितला जातो. हे प्रोटीन रिच आहार तुम्ही घ्या. याच्या मागचा हेतू काय? बिकॉज these proteins utilize to provide us the antibodies in our blood. आणि म्हणून तो आहार आपल्याला घेणं सांगितलं जातं. दॅट इज इम्पॉर्टंट. अशा प्रकारे अमायनो ॲसिडच्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आपल्या शरीरामध्ये कशा होतात दॅट इज गिवन टू यू. आणि गणेश, आय थिंक यू बेटर अंडरस्टूड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस पॅरेग्राफ. ओके, हॅव अ नाईस डे.